وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ فرزانہ باری صاحبہ، ہم نے وقفے سے پہلے جو آپ کو کچھ ایک پروٹیسٹ کیمپ کے کچھ لوگوں کی گفتگو سنوائی، اس میں عاصم سجاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کے کولیگ ہیں اور وہاں پہ پاکستان سٹڈیز پڑھاتے ہیں۔ جی، تو ایک پاکستان سٹڈیز کا استاد جو ہے وہ قوم کو خبردار کر رہا ہے کہ 40 سال پہلے جو مشرقی پاکستان میں غلطی کی گئی تھی، براہ کرم اس کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور آپ بھی یہی بات کر رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ خاص طور پہ پنجاب میں اور جو پاکستان کی انٹیلیجنسیا ہے، جو ہماری علمی اور سیاسی اشرافیہ ہے، اس کو ابھی تک اس مسئلے کا احساس نہیں ہے کہ واقعی یہ مسئلہ جو ہے یہ دہشت گردی سے، مہنگائی سے، لوڈ شیڈنگ سے، ڈرون حملوں سے بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ وائلیشنز ہوتی رہیں اور اس طرح سے جس طرح سے مطلب ایک لوگوں کو بجائے کہ کوئی ایک سیاسی مسئلہ ہے نا، بلوچستان کے اندر جو بھی تحریک ہے وہ ایک سیاسی تحریک ہے، اس کا ایک سیاسی حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس تحریک کو اگر آپ ملٹری آپریشنز کے ذریعے، جو کہ ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے 70s میں بھی ہوئے کئی آپریشن جو ہیں آپ نے بلوچستان میں کیے، اور آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کو دھکیل دیا اس طرف کہ ان میں سے اب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اب آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے مشرقی پاکستان میں بھی کیا تھا، آپ نے سنا عاصم سجاد بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا اور خاص طور پہ جو ایکیڈیمیا ہے، اس کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو اجاگر کرے لوگوں تک، یہ اور میں سمجھتی اس وقت میڈیا کا بھی یہ کردار بنتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں نیشنلزم کوئی ہوا میں نہیں ہوتا ہے، مطلب جس جگہ پہ لوگ رہتے ہیں وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو کسی بھی ریاست کے اندر جو شہری ہے اور ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر ریاست اس کانٹریکٹ کو بالکل کسی بھی طرح اس کو دیکھ ہی نہیں رہی ہے، اس کو وائلیٹ، خود اس کی وائلیشن میں کردار ادا کر رہی ہے، تو پھر اس ریاست کو یا اس ملک کی جو سالمیت ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی جڑیں جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے یہ اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں لوگوں کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، اور کیونکہ یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی میں ریاستی ادارے انوالو ہیں، اس لیے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آسیہ ناظر صاحبہ، کوئی امید کی کرن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ بلوچستان سے ہیں، آپ کوئٹہ سے ہیں، اور آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، یہ جو 11 سال کی بچی ہے برامش بلوچ، اس کی سوچ جو ہے، اس سوچ کو تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ سب دیکھیے، امید تو ہم نے خود پیدا کرنی ہے، اور امید ہم اس وقت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں حالات اس طرح کے کہ اگر ملک کے ایک شہر میں ایک آپریشن ہوتا ہے تو پوری ریاست کی حکومت کی مشینری وہاں چلے جاتی ہے، صدر، وزیر اعظم، آپ کے انٹیریئر منسٹر سب جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئٹہ ایک شہر جو جل رہا ہے، بلوچستان جو جل رہا ہے، وہاں پر کسی نے ایک دفعہ بھی جانے کا جو ہے گوارا نہیں کیا کہ جا کر ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں یا ان کا مداوع کریں یا ان سے سنا ہی جائے کہ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے۔ کسی نے سنجیدگی سے کوشش کی ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگ ریاست کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے ریاست کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ریاست کو جو ہے اپنے ہی لوگوں کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے، اور کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ریاستیں اپنے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں۔ تو یہ جو چیف جسٹس جو ہیں کوئٹہ میں بیٹھ کے بلوچستان کے اس مسئلے پہ ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور روزانہ وہ ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کرو، عدالت میں پیش کرو، تو ان کے اس عمل میں آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے؟ بالکل، اگر اس میں جو ہے امپلیمنٹیشن بھی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو، اسی طرح سے اس پر عمل درآمد بھی ہو، اور اب پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ کتنے مستحکم ہیں، کتنے مضبوط ہیں، اور کس ادارے کی کتنی زیادہ جو ہے ہولڈ یا عزت ہے۔ یعنی کہ اب ہمیں پتہ یہ چلنا ہے کہ سپریم کورٹ زیادہ مضبوط ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی زیادہ مضبوط ہے؟ دیکھیے جی، ایک چیلنج ہے، سپریم کورٹ کے لیے بھی چیلنج ہے، حکومت اور ریاست کے لیے بھی اب ایک چیلنج ہے۔ اچھا جی، اب سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے چنگیز جمالی صاحب، تو اب سپریم کورٹ کو اس میں سرخرو کرانا، اس میں کامیاب کرانا جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس تو نہ ٹینک ہے نہ بندوق ہے، اور آپ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی پہ اترے ہوئے، آپ بھی اس سے خوش نہیں ہیں، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ یہ ہم تو سپریم کورٹ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے، آپ نے آپس میں دونوں کی ضد بنا دی ہے۔ ہم نے اور کیا، سیدھی سی بات کریں جی، آپ بھی کم لوگ نہیں ہیں۔ باقی رہا
सुप्रीम कोर्ट का जज गए हैं वहाँ पे, अच्छी बात है कि अमन व अमान हो, उस सूबे से उनका ताल्लुक भी है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जी, वो अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट से कंट्रोल हो पा रही है। और सीधी सी बात है, जब इल्ज़ामात चंद फोर्सेस पे आते हैं वो खुलकर सामने नहीं ना आ रहे ना पेश हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सब मिलकर बैठें, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, सूबाई हुकूमत, फोर्सेस, तो मुझे अभी भी होप है कि हम बैठें, लेकिन एक अच्छे जहन के साथ और इलाके की रिस्पेक्ट करना जाने, तो फिर ये चीज़ तो मसले हल हो सकते हैं। इसमें अगर मीडिया आपको ये कहे कि आइन पे अमल दरामद करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करें, तो ये कोई लगाई बुझाई है? नहीं जी, हम बिल्कुल अपना अमल कर रहे हैं। आप लोग भी अपना उसमें देखें ना, आप भी अभी मैच्योर होने में आप मीडिया को भी टाइम लगेगा, इतना जल्दी आप भी वो नहीं है। हम बड़े इमेच्योर लोग हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात करना चाह रही थी कि देखिए, दो तरह के मिसिंग पर्सन्स जो हैं पाकिस्तान में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान से लोग उठाए जा रहे हैं, सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं उठाए जा रहे। आपको मालूम है साउथ पंजाब से भी, सिंध से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी ये मिसिंग पर्सन का जो फिनोमेना है ये पूरा है। लेकिन उसके पीछे जो खासतौर पे साउथ पंजाब से उठाए जा रहे हैं लोग, उनका ताल्लुक मिलिटेंट ग्रुप से है या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे उनको उठाया जाता है। वो है या नहीं है, मैं इस पे बात नहीं कर रही हूँ, मगर वो उनको वहां से उठाया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान का जो इशू है वो मैं समझती हूँ कि उसकी वहां पे जो मिसिंग पर्सन का फिनोमेना है उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी फर्क है। वो तो क्योंकि और इसलिए मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व होना या चीफ जस्टिस का सो मोटो नोटिस लेना, उससे ये है कि इस मसले पे तवज्जो तो आई है, लेकिन ये मसला सिर्फ चंद हजार लोगों को बरामद करके जो बलूचिस्तान का मसला है वो रिजॉल्व नहीं होगा। हमें ये देखना है कि जिस बुनियाद पे वो मसला इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, जिस बुनियाद के ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, और क्या अगर उनकी पॉलिटिक्स जो है और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ये डिसअपीयरेंस का मसला जो है, ये इसके पीछे एक बहुत पॉलिटिकल सीरियस इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आसिया नाज़िर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये आईन पाकिस्तान की दफा 10 है, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया हो, मज़कूरा गिरफ्तारी की वजह से जिस कदर जल्द हो सके आगाह किए बगैर ना तो नजरबंद रखा जाएगा, ना ही उसे अपनी पसंद के किसी कानून पेशा शख्स से मशवरा करने और उसके जरिए सफाई पेश करने के हक से महरूम किया जाएगा। और आगे चल के यह कहा गया कि हर उस शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया हो और नजरबंद रखा गया हो, मज़कूरा गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम है। तो ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। आइन की जो पहली दफात है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 सबकी धज्जियां बखेरी जा रही हैं और हमें सिर्फ 248 की पड़ी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही थी कि क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर आइन की पासदारी नहीं है, हम सब अपने आइन को जो है वायलेट करने पर तुले हुए हैं, कोई आइन को मानता नहीं है और ना कोई जो है आइन की हमारे मुल्क में कोई इज्जत है। आपने देखा है जिसका दिल चाहता है जिस तरह मर्जी आइन को रोन कर चला जाता है। ज़रूरत ये है कि सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है, वो सियासतदानों को करने दी जाए। हमारे जो बाकी अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे उसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या हमारी इंटेलिजेंसिया है, उनको सियासत से पाक होकर नॉन पार्शल होकर काम करने की जरूरत है, जो कि हमारे मुल्क में बिल्कुल अच्छा, ये पहले कहा जाता था कि जुडिशरी जो है उसका सियासी एजेंडा, लेकिन जुडिशरी तो वजीर आजम को भी के बारे में भी फैसला दे रही है, जुडिशरी तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में भी फैसला दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि जुडिशरी का तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप एक नज़र से देखें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारी जुडिशरी जो है वो आज़ादी से इस तरह से काम कर रही है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो सो मोटो एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो उस दिन मैं कहूँगी कि मुल्क में सस्ता और जो है क्या कह सकते हैं उसको कि फ्री और मतलब जल्द इंसाफ मिलता है जब एक आम बेटे को या एक आम बाप को भी उसी तरह से इंसाफ मिले और उसी तरह से उसका मुकदमा भी दिन रात चले जैसे वज़ीर आज़म का चल रहा है। ठीक है, हम अब चंगेज जमाली साहब वफाकी वजीर हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे सवाल ये पूछना है कि जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वजीर आज़म को सजा मिलने के बाद उनके हक में एक करारदाद मंजूर करवाई कौमी असम्बली से, क्या ये मिसिंग पर्सन केस में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है इसके हक में कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करवा सकते हैं? ये इनसे पूछेंगे एक वक्फे के बाद।
वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। बात हम कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान का हुक्मरान तबका आइन और कानून को तस्लीम करने से इनकार कर दे तो फिर जो आम लोग रियासत से नाराज हैं, क्या वो हक बजानब नहीं है कि वो भी पाकिस्तान के आइन और कानून के बारे में वैसे ही सोचें जैसे कि हुक्मरान तबका सोचता है? तो जमाली साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि वज़ीर आज़म के हक में कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की, बड़ी अच्छी बात है, आपको हक है, लेकिन ये जो ब्राम्श बलोच है, 11 साल की बच्ची है, 11 साल से इसका फादर लापता है, इसके हक में और इस जैसे बहुत से जो लापता लोग हैं उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के हक में कोई करारदाद मंजूर करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के तो जी वो जो अपना काम कर रही है वो बेशक करे, लेकिन जो हकूक है, जो जिस तरह के जो इनके हमारी बेटी के साथ वाक़या है, इसके हक में करारदाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट में ज़रूर लाएंगे। आप लेके आएंगे, मूव करेंगे आप? इंशाल्लाह मैं मूव करूँगा। आसिया नासिर साहब, आप भी उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अच्छा, और एक बात और बताएं, ये बहुत से लोग सवालात जो है वो भेज रहे हैं हमें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, SMS के जरिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जमाली साहब से पूछें कि क्या बलूचिस्तान में जो FC है ये कंट्रोल में है या नहीं है? मैं समझता हूँ जी, वैसे तो आइन के मुताबिक तो उसको चीफ मिनिस्टर के अंडर होना चाहिए, फिलहाल मैं नहीं समझता जी। सच बोल दिया आज आपने? बिल्कुल जी, मैं ये कह रहता हूँ FC आपके कंट्रोल में नहीं है? कंट्रोल मैं समझता हूँ कि जी मुझे जो महसूस हो रहा है कि वो नहीं है जी। आसिया नासिर साहबा, एक फेडरल मिनिस्टर जो है उसने इतना बड़ा सच बोल दिया, एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया पाकिस्तानी कौम का। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है FC, वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, जबकि रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जनाब रेंजर्स मेरे कंट्रोल में है। वफाकी हुकूमत का होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सूबे का जो है ना, अभी सूबे के भी कंट्रोल में नहीं, सूबे के कंट्रोल में होना चाहिए, CM के अंडर आना चाहिए। नहीं है, पूरा नहीं है उसके नीचे, नहीं है जी साहब, मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान में कोई भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई अदारा किसी के नहीं है, ना किसी को मानने के लिए, किसी की आईनी हैसियत तस्लीम करने के लिए नहीं है। सूबे जो हैं वो वफाक के कंट्रोल में नहीं है, वफाक को नहीं मानते, वफाक सूबों पे के कंट्रोल में नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर तो कुछ भी समझ नहीं है, एक कयास की सिचुएशन है। हाँ, तो अब कोई ना कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ, लेकिन मसले की समझ आ गई है। फरजाना बारी साहबा, मुख्तसरन आप अब क्या कहेंगी कि एक मसला में समझ आ गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, FC इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखें, ये रियासत के अंदर रियासतों की बात तो हम कब से कर रहे हैं कि ये स्टेट विद इन स्टेट्स हैं, ये अदारे जो हैं ये अबव हैं। पार्लियामेंट जो है कभी भी हम आप देखें कि पार्लियामेंट जो है वो उसकी हमेशा जो भाग दौड़ है वो हमेशा पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रही, बल्कि जो हुकूमतें गई बाद में वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो बेनजीर थी, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो ये पीछे से जो अदारे हैं हमारे, खासतौर पे जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ख्याल है अब तो ये हर एक के नॉलेज में है कि पाकिस्तान के अंदर जो असल ताकत है वो ना तो सियासी जमातों के पास होती है, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। ये जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपने पास ये सारा एक और ताकत चीज रखती है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मसला है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, बज़ाहिर तो तमाम इदारों के सरबराहान जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर आपस में एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है, पता है चलता है जनाब के सारे ऑन बोर्ड हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। कोऑर्डिनेशन अगर इनकी बढ़ जाए तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करना चाहता हूं कि हाल ही में जो वफाकी हुकूमत की एक वजारत है इंसानी हकूक की वजारत ने फैसला किया कि जो ड्रोन हमलों में सिविलियंस मारे जाते हैं पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, इनका मसला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया जाए। तो जो इंसानी हकूक की वजारत है इसने आला फौजी हुकाम को, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को उन्होंने एक खत लिखा और उनसे कहा कि हमें बताइए कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कितने ड्रोन अटैक्स हुए और इन ड्रोन अटैक्स में कितने सिविलियंस मारे गए। ये खत लिखा गया 31 अक्टूबर को, और 5 जनवरी 2012 को जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर है वहां से एक एयर कमांडोर नईमुर रहमान साहब ने जवाब दिया कि हमारे पास ये तो तफसील मौजूद है कि कितने हमले हुए हैं ड्रोन, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितने सिविलियंस मारे गए हैं। इस सिलसिले में आप सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करें। तो जो वफाकी वजारत इंसानी हकूक है उसने 1 मार्च 2012 को वफाक के नुमाइंदे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, गवर्नर बलोचिस्तान, उनको खत लिखा कि आप बताएं कि कितने सिविलियंस मारे जा चुके हैं। उन्होंने 24 मार्च को जवाब दिया इंसानी हकूक की वजारत को, 24 मार्च 2012 को
اور جو کرنل تھے کرنل سید عابد علی شاہ صاحب ملٹری سیکرٹری ٹو گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس بھی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ ڈرون اٹیکس میں کتنے سیولینز مارے گئے. تو نہ تو ہماری فوج کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ کتنے سیولینز مارے گئے ڈرون اٹیکس میں، نہ ہی گورنر خیبر پختونخوا کو پتہ ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور اگر پاکستان کی سویلین قیادت اور ملٹری قیادت جو ہے یہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ پچھلے 6-7 سال میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ ڈرون اٹیکس میں کتنے سیولینز مارے گئے، تو پھر آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرائبل ایریا جو ہے یہ آپ کا پاکستان کا حصہ ہے؟ یہ ہے فقدان. یا تو پاکستانی عوام سے انفارمیشن چھپائی جا رہی ہے، یا تو ادارے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا پھر آپ سب مل جل کے امریکہ کے ساتھ مل کر آپ ڈرون اٹیکس کروا رہے ہیں لیکن آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے لیکن ٹرانسپیرنسی ہے. جمالی صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ وفاقی حکومت کے اداروں میں آپس میں ہی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ ہاں جی، میں کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے جس طرح بھی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں اس میں چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر چیزیں آنی چاہیے. ابھی وقت آ گیا ہے، ہم سب کو احساس کرنا چاہیے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے، ایجنسی ہے، فورسز ہیں، دوسرے ادارے ہیں، سب کو اس چیز کو سامنے لانا چاہیے. اور میں یہ بھی آج کے آپ کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ مسخ شدہ لاشیں اگر فورسز اور یہ نہیں کر رہی ہیں تو یہ بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے اور جلد سامنے آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ہم نے آج بات کی پاکستان کا سب سے اہم ترین مسئلہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہے لیکن پاکستان کے جو خفیہ اداروں کے افسران ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں. حکومت بھی انکاری ہے، خفیہ اداروں کے سربراہان بھی انکاری ہیں، اور یہ ہے مسئلہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ. لوڈ شیڈنگ سے، مہنگائی سے، اور جو دہشت گردی ہے اور ڈرون حملے، ان سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب کو مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے گفت و شنید کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ جو برامش بلوچ ہے، 11 سال کی بچی جو 11 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اسے اس کا پاکستان واپس نہیں ملے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.